الذین یجتنبون کبائر الاثم، اچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو حسنہ ملے گا؟ کون لوگ ہیں؟ ان کی کیا صفات ہے؟ ایک حسنہ کا معنی جنت بھی ہے، ان کو جنت ملے گی جو انسان کے کسی بھی عمل کا بدلہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کے عمل چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں بھی پڑا رہے نا، وہ جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو حسنہ ہے، جنت ہے، یہ کن کو ملنی ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے تھے، والفواحش، اور فواحش سے، فواحش کے اندر نا بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں، بے شرمی کے کام، وہ سب فواحش میں آتے ہیں۔ الا اللمم، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا، سبحان اللہ رب کتنا کریم ہے، کہ ایسا ہونا چاہیے جنت میں جانے کے لیے کوئی سن لیس ہو، کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، کبھی کوئی غلطی اسے ہوئی ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ انسان کمزور ہے، کبھی پھسلے گا بھی، کبھی جذبات میں آ جائے گا، اس سے غلطیاں ہو جانی ہیں۔ تو اس نے یہ نہیں کہا وہ انسان جو کبھی کسی گناہ میں ملوث ہوا ہی نہ ہو وہ صرف جنت میں جائیں گے، پھر تو کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کلو بنی آدم جو ہے نا وہ خطاؤن ہے، خطا کار ہے۔ تو فرمایا الا لمم، سوائے لمم کے۔ اب لمم کیا ہے؟ اس کی بہت ساری تفاسیر میں باتیں مفسرین نے لکھی ہیں کہ لمم کیا چیز ہے، لمم سے مراد کون سے والے گناہ ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ کہ لمم سے مراد لیا گیا ہے صغیرہ گناہ، وہ، اور وہ گناہ جن پہ دنیا میں کوئی حد نہیں ہے، نہ آخرت میں عذاب کی وعید ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے چھوٹے گناہ کہا گیا نا۔ اور لمم کا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ کوئی گناہ انسان کر لے پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی نہ کرے، اللہ سے ڈر جائے اور دوبارہ کبھی نہ کرے، کہ بھئی یہ ایک دفعہ میرے سے ہو گیا، یہ نہ ہو کہ میں دوبارہ اس گناہ میں چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ پکڑ لے، اس لیے وہ ڈر جاتا ہے۔ پھر لمم کا یہ بھی معنی ہے کہ توبہ کر لے انسان جس گناہ کے اوپر، تو یعنی ان کے اوپر انسان کو کہا گیا کہ پھر کوئی بات نہیں، یہ تو ہو ہی جاتا ہے، ان گناہوں کے اوپر نہیں پکڑ ہوگی، کیونکہ یہ گناہ لمم میں وہ بھی آتے ہیں جو کہ انسان کی عادت نہ بن جائے۔ ایک ہوتا ہے نا، چاہے صغیرہ گناہ ہے لیکن عادت بن گیا، وہ نہیں لمم میں آتے، وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے۔ تو لمم سے مراد وہ ہے جو انسان کی عادت نہ بنے، میں نے جیسے آپ سے کہا وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، یہ بھی لمم ہوتا ہے کہ انسان گناہ کے قریب چلا جائے لیکن وہ کرے نہ اس کو، پھر ڈر جائے، ٹھیک ہے؟ تو لمم کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے گناہ لمم میں آتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہ جو ہے نا، ٹھیک ہے یہ اس سے ہو جاتے ہیں لیکن یہ ساتھ ساتھ معاف بھی ہو رہے ہیں۔ کس طرح؟ انسان جب پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو ہر نماز کے بعد جب دوسری کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ والے لمم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کے قطروں کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرے کے، ہاتھوں کے، پیروں کے۔ اسی طرح انسان جو مسجد کی طرف جا رہا ہے تو اس کے قدموں کے اوپر، ہر قدم کے اوپر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو کہا درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، جب ایک جمعہ پڑھتا ہے پھر دوسرا جمعہ، تو رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ ہے نا لمم کے، یہ اس طرح سے انسان کے جھڑتے جاتے ہیں، دھلتے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کبیرہ گناہ اس سے نہیں دھلتے، کبیرہ کے لیے توبہ کرنی ضروری ہے۔
اور लमम जो है, उनमें जाहलियत में किए गए गुनाह भी हैं, जिन पे इंसान फिर तौबा बाद में कर लेता है। समझ आ गई आपको लमम की क्या है? यानी सगीरा गुनाह, जिन पे हद नहीं है, जिसको कर लिया तो उसके बाद दोबारा ना इंसान करे, एक दफा हो गया अब डर गया। जिनके ऊपर इसरार ना करे या तकरार ना करे, यानी उनको कंटिन्यू ना रखे, आदत ना बना ले उनको। ठीक है, तो ये सब लमम है। तो ये फिर इंसान के इन आमाल के जरिए, जो मैंने आपको नेकियां बताई हैं, इनके जरिए ये गुनाह माफ होते जाते हैं। जैसे हम नमाज के बाद ये जो 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाह अकबर, और एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, ये पढ़ते हैं, 100 हो गया। तो इतने गुनाह माफ हो जाते हैं, समुंदर की झाग के बराबर भी हो। तो ये कौन से गुनाह? ये लमम है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने तरीके रखे इनको माफ कराने के। इंसान के साथ साथ ये धुलाई होती जा रही है। लेकिन जो कबायर है ना, उनसे अगर इंसान बचता है, तब कबीरा गुनाह नहीं कर रहा। और कबीरा गुनाह कौन से हैं? कबीरा गुनाहों के बारे में इमाम ज़हबी की किताब है अल कबायर। अल कबायर, तो उसमें इंसान जो है पढ़ सकता है, देख सकता है कबीरा गुनाह, क्योंकि कबीरा से हमें हत्ता इम्कान बचने की कोशिश करनी है। बाज लोग कबीरा सिर्फ 7 मुहलिकात को समझते हैं, जो 7 मुहलिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह बताए ना, अल्लाह ताला के साथ शिरक करना, जादू, कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से पीठ फेर के भागना, पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाना, ये 7 गुनाह हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। ये 7 कबीरा हैं। हालांकि ये सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कबीरा गुनाह हैं। इब्ने अब्बास ने 70 तक फरमाया कि कबीरा गुनाह है, 70। और कबीरा गुनाह इमाम इब्ने तैमिया ने ये फरमाया कि हर उस गुनाह को कहते हैं जिसका करने वाले के लिए दुनिया में भी कोई सजा मुकर्रर की गई हो, या फिर आखरत में कोई वईद सुनाई गई हो कि आखरत में इसके लिए ये, या उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मलऊन है, लानत ज़दा है। और इसमें सबसे बड़ा गुनाह तो शिर्क है। अब हम इसकी पूरी लिस्ट के अंदर नहीं मतलब डिटेल में जा सकते, पूरी लिस्ट की डिटेल में, लेकिन स्टिल मैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कौन से कबीरा गुनाह है और वो लोग कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं। तो वो कबीरा गुनाह कौन से हैं? शिरक। और जितनी शिरक की किस्में हैं, चाहे वो रियाकारी है, सगीरा को शिरक है, कबीरा शिरक है, सारे, ठीक है। कत्ल करना, जादू करना, नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है, यानी नमाजों को स्किप करना, नमाजें छोड़ देना, जक़ात ना देना, बगैर किसी उज़र के रमजान के रोजे ना रखना, इस्तात है लेकिन हज पे ना जाना, या वालदैन की नाफरमानी करना। इवन यहाँ तक आता है कि ये भी कबीरा गुनाह है, औलाद की वजह से वालदैन रो पड़े, उनको रुला दे औलाद, तो वो भी कबीरा गुनाह बन जाता है। रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी करना, जिनाकारी करना, इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी और औरत की पीठ में मुबाशरत करना, सूद खाना, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ झूठी बात मंसूब करना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से फरार हो जाना, हुक्मरान का राया के साथ धोखा देना। शायद इससे तो कोई हुक्मरान ही बचा हो, क्योंकि अक्सर हुक्मरान तो राया के साथ धोखा ही देते हैं। उनको कितने कितने वादे करते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता। फखर, तकब्बुर और खुद पसंदी, ये भी कबीरा गुनाह है। मेरे ख्याल में जब ये सारे पढ़ें आप, तो इंसान सोचता है कितने सारे कबीरा गुनाह हम करते हैं, और फिर हम सोचते हैं हम तो बहुत नेक हैं। क्योंकि हमारी अक्सर ज्यादा तवज्जो इस पे होती है ना, कि बस नेकियां कर लें, चलो नमाज पढ़ लो, तहज्जुद पढ़ लो, इतनी तस्बीह कर लो, इतना ये कर लो। कबीरा गुनाह से बचने को हम एक पॉइंट नहीं बनाते कि हमने गुनाहों से बचना है।
کیونکہ یہ نمازیں پڑھنا یہ کرنا یہ پھر بھی آسان لگتا ہے، لیکن کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دینا، اب جیسے سود کھانا، حج عمرے کئی لوگ کرتے جاتے ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے، حرام کھانا نہیں چھوڑتے، حرام کمائیاں نہیں چھوڑتے، جھوٹی گواہی دینا، شراب پینا، جوا کھیلنا، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، پھر چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، جھوٹی قسم کھانا۔ اب یہ تو انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم، اس کی فلاں کی قسم، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ ظلم کرنا، بھتہ لینا، حرام کھانا، خودکشی کرنا، اسلام کے قوانین کے خلاف فیصلہ کرنا، رشوت لے کے فیصلے دینا، عورتوں مردوں کا باہمی مشابہت اختیار کرنا، دیوس وہ ہوتا ہے بے غیرت کو کہتے ہیں جس کو اپنی بیوی بیٹی ان کے اوپر غیرت نہیں آتی، کہ وہ جو مرضی کر رہی ہیں، اس کو شرم نہیں آتی کہ یہ بے حیائی کے کوئی کام کر رہی ہیں، یا مردوں کے ساتھ اوروں کے ساتھ بات چیت یا اس طرح کے تعلقات رکھ رہی ہیں، اور وہ اس کے اوپر اوکے ہے۔ حلالہ کرنا اور کروانا، اچھا اب 3 طلاقیں ہو گئی، آپ کس طرح ملے؟ چلو شادی کر کے وہاں سے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پہلے شوہر سے مل جائے۔ پیشاب سے طہارت حاصل نہ کرنا، پیشاب کے قطروں کی پھر پرواہ ہی نہ کرنا، دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا کہ میں یہاں سے سرٹیفکیٹ لے لوں، اس کے بعد یہاں اپلائی کروں گی، اتنی کی نوکری مجھے مل جائے گی، اس کے لیے۔ اچھا تو پھر میں یہ علم دین حاصل کرتی ہوں، پھر فلان جگہ پہ لگ جاتی ہوں، یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اور نہیں کچھ آتا، اس کا دماغ اتنا چلتا نہیں ہے، چلو اس کو مولوی بنا دیتے، کم از کم کبھی بھول کا نہیں مرے گا۔ خیانت کرنا، احسان جتانا، اللہ اکبر، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسی باتیں بول جاتا ہے، یاد ہے تمہیں اس وقت میں تمہارے کتنے کام آئی تھی، تمہاری نوکری دلائی تھی، تمہیں ویزا دلوایا تھا، تمہیں گھر لے کے دیا تھا، ہم نے تمہاری مدد کی تھی اس وقت جس وقت آپ کو مدد چاہیے تھی، آپ بیمار تھے تو میں آ کے تیمارداری تمہاری کرتی تھی، یاد نہیں ہے اس وقت؟ یہ احسان جتانا ہوتا ہے۔ تقدیر کا انکار کرنا، تجسس کرنا، چغل خوری کرنا، لان تان کرنا، بتا نا عورتیں لانت زیادہ کرتی ہیں اس لیے جہنم میں ہوں گی، تو بعض دفعہ تو اپنے بچوں پہ ہی کرتی ہیں، لانت ہے اس کے اوپر، فلانے کے اوپر لانت، یا کسی کو بھی لانتے ہر وقت بھیجتے رہتی ہیں۔ کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنا، ہاں جی فلانے کے پاس حساب نکلوانے جاتے ہیں، یہ شادی ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ سفر کریں کہ نہیں، کاروبار کریں کہ نہیں، اور اسکوپس پڑھتے رہتے ہیں۔ شوہر کی نافرمانی کرنا، وہ پتہ نا شوہر کی ناشکری کی وجہ سے کئی عورتیں جہنم میں ہوں گی۔ نوحہ کرنا، جب کسی کی بھی وفات ہو جائے تو سینے کو پیٹتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں، سار مارتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ تصویریں بنانا یعنی ایسی پینٹنگز جو زندہ انسانوں کی ہوں، ویسی ڈرائنگز۔ کمزوروں پہ زیادتی کرنا، عورتوں پہ، کمزوروں پہ، یہ تو کمزور ہے ان کا کون پوچھنے والا ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا، ٹخنوں سے نیچے مردوں کا کپڑا لٹکانا، سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا، مرد ہیں تو ان کا ریشمی اور اس طرح کے لباس پہننا، غلام کا مالک کے پاس سے بھاگ جانا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، جان بوجھ کے اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوخ کرنا۔ جس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو کوئی ایسی اچھی ذات نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ کوئی خان لگا لیتا ہے، کوئی ملک لگا لیتا ہے، حالانکہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو ذرا پریسٹیجیس، رسپیکٹ فل ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تو اس طرف کے ہیں، یا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا۔ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، مردار کھانا، سور کا گوشت کھانا، نماز جمعہ کو چھوڑنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، مسلمان کو کافر کہنا، دھوکہ دینا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، فحش کلامی کرنا۔ فحش کلامی آگے فاحشہ آ رہا ہے نا، بے حیائی کی باتیں، نسب میں عیب لگانا کہ تو نائی، تو موچی، تو فلانا، اس کے عیب
लगाना ये कबीरा गुनाह है। वो कितने आराम से कह देते हैं इनके अंदर शादी नहीं करनी, ये तो ये होते हैं, ये तो फलां होते हैं। कोई बुरी चीज, कोई बुरी काम को इजाद करना, जैसे पहली दफा कोई ऐसी चीज शुरू कर लेना जिस जो कभी नहीं थी। बाल में बाल मिलाना और जिस्म का गूंदना, यानी ये टैटूज वगैरह, और बालों में बाल मिला लेना, ऐसी विग्स लगा लेना, ऐसे जूड़े आर्टिफिशियल लगा लेना, ऐसी चुटिया अपने बाल इतने हैं नहीं आर्टिफिशियल लगा लेना। मुसलमान को लोहा दिखा के धमकी देना, यानी जैसे चाकू है, खंजर है, इसको दिखाना, उससे धमकी देना। बास औरतें बच्चों के आगे छुरियां लेके दिखाती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने ये किया ना, इससे मैं ये कर दूंगी। तो ये भी फरिश्तों की लानत होती है ऐसे पे। और हरम के अंदर नाफरमानी के काम करना, इल्हाद करना, तो ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला माफ करे। ये इंसान को इनके बारे में जानना जरूरी है ताकि इंसान इनसे बच सके। और कबीरा गुनाह और फवाहिश, फवाहिश तो इतनी आम हो चुकी हैं कि आज फवाहिश को फवाहिश समझा ही नहीं जाता। बेहयाई के कितने काम हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, चाहे वो देखने की ताल्लुक रखते हैं, सुनने से ताल्लुक रखते हैं, करने से ताल्लुक रखते हैं। बेहयाई की चीजें इर्द गिर्द फैली हुई हैं, पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। तो आखिर चीज तो जिना है, वो तो फवाहिश है ही। लेकिन उसके अलावा भी बेहयाई की जितनी बातें, इवन किसी के आगे हाथ फैलाना, इसको भी फवाहिश में गिना गया। तो फवाहिश से इंसान बचे, और सोचते नहीं इसमें क्या बात है, तो फिर क्या हो गया। देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि आंखों का भी जिना होता है, कानों का भी जिना होता है, हाथों पैरों का भी जिना होता है। शर्मगाह तो सिर्फ उसकी तस्दीक करती है उसके बाद कि हाँ ये सारी चीजें इससे पहले हुई हैं। और ये कौमे लूत वाला अमल जो है, ये भी फहाशी है, जिसको आज कितना आराम से हजम कर लिया गया। एलजीबीटी सारा फहाशी है। तो ये बेहयाई की बातें हैं, इनको बड़ा मजे ले लेके देखना या सुनना, या पोर्नोग्राफी इसके अंदर सारी आ जाती है। तो कि ये सब चीजें फवाहिश में है। ये लोग कबीरा गुनाहों से, और कबीरा फवाहिश कबीरा गुनाहों का ही हिस्सा है, लेकिन उसको अलग से मेंशन करना क्यों जरूरी है, इसलिए अलग से इसके ऊपर ताकीद की गई है कि इससे खास तौर पे बचते हैं। हाँ, मगर लमम उनसे हो जाते हैं। अब ये मतलब नहीं कि लमम पे भी इंसान इसरार करना शुरू कर दे, इसलिए कि ये तो देखें कि किस रब की नाफरमानी है। और रब कितना अजीम है, उसकी तो छोटी नाफरमानी भी नहीं करनी चाहिए। और शैतान ने, इबलीस ने एक ही नाफरमानी की थी। हम तो ये सोच के बड़े आराम से हो जाते ना, मैं इतनी नेकियां भी तो करती हूँ, अगर ये कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया। नहीं, वो भी बड़ी चीज है। इसलिए क्योंकि अगर जानबूझ के इंसान कर रहा है और बेपरवाह हो रहा है, हमें क्या पता कौन सी चीज अल्लाह ताला को नापसंद आ जाए। तो ये समझना चाहिए कि लमन पे भी इसरार नहीं करना। इसलिए कि जैसे छोटी छोटी लकड़ियां ला के इंसान जमा करे तो कितनी बड़ा ढेर बन जाता है, इसी तरह बहुत सारे छोटे गुनाह अगर हों तो वो भी कबीरा बन जाते हैं। और बेहतरीन खताकार कौन है? खताएं तो सबसे होंगी, पूरे इब्ने आदम, तमाम इब्ने आदम जो है ना खताकार है। लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर लेता है। ये कभी इंसान से हो जाता है, लेकिन इंसान उसके बाद इस पे रोए कि मुझसे हो गया ये गुनाह, अल्लाह ताला तो इस पे माफ कर, और उसके ऊपर जस्टिफिकेशंस ना दे, और जुर्रत करके फिर बार बार ना करे, पलट आए अल्लाह ताला की तरफ और उस गुनाह को छोड़ दे। तो कभी इससे पीछे ना हटे कि अब नहीं मैंने तौबा करनी, या बुढ़ापे में तौबा कर लूंगा, या जब हज पे जाऊंगी तो एक ही दफा तौबा करूंगी, अभी चलते रहे ये गुनाह। अल्लाह ताला की हर नाफरमानी जो है ये बड़ा जुर्म है। हाँ, कहीं कदम फिसल जाए इंसान का, कहीं जज्बात में आके उसके मुंह से कोई बात निकल गई, कोई काम हो गया, तो फौरन पलटे।
فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ان ربک واسع المغفرہ، بہت وسیع مغفرت کرنے والا ہے، بہت وسعت ہے اس کی مغفرت میں، یعنی معاف کرتا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔